ओम शिवनाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषमानिनि मयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूर दूरम मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरिः ओम शन्नो मित्रश्चं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्ममृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांतिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं नो अभिवातय मनः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसन्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीः भो भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं
नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसतु ऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान् यस्साक्षात् करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिः भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमासु अहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरंभांसि अनलो अनिलो अंबरमार्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूति सहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतं वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जनन मरण दुःख छेद दक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्
మన్నాథం పరమాత్మానం ప్రణతోస్మి సదా శివం. ప్రణతోస్మి సదా శివం. నతోస్మి సదాశివం. ఆసురీం యోనిమాపన్నా మూఢా జన్మని జన్మని మామప్రాప్స్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. ఆసురీం యోనిం ఆపన్నాః ప్రతిపన్నాః మూఢాః జన్మని జన్మని అవివేకినః ప్రతిజన్మ తమో బహుళాస్వేవ యోనిషు జాయమానాః అథః గచ్చन्तః మూఢాః మాం ఈశ్వరం అప్రాప్య అనాసాద్యైవ హే కౌంతేయ తతః తస్మాదపి యాంతి అథమాం నికృష్టతమా గతిం మాం అప్రాప్య ఏవ ఇతి న మత్ప్రాప్తౌ కాచిద్ అప్యాశంకా అస్తి అతః మచ్ఛిష్ట సాధు మార్గం అప్రాప్యేత్యర్థః. మూఢాః జన్మని జన్మని అంటే ప్రతి జన్మలో కూడా ఆసురీం యోనిం అసుర సంబంధమైనటువంటి యోనులయందు ఆపన్నాః పొందిన వాళ్ళై మాం నన్ను పొందకయే అప్రాప్యైవ తర్వాత ఏమవుతుంట తతః ఆ యోని కంటే కూడా అధమాం నికృష్టమైనటువంటి గతిని పొందుతున్నారు. అంటే మూఢులు ప్రతి జన్మలో కూడా ఆసురీ యోనుల యందు పుట్టి వాళ్ళ యొక్క తమో గుణము ఇంకా ఎక్కువైపోయి దానివల్ల అంటే తమో గుణ బహుళ బాహుళ్యం ఉన్నటువంటి యోని నందు పుట్టిన వారు కనుక మళ్ళీ ఇంకా దానికన్నా అధమ స్థితి కన్నా అధమ తర స్థితి అధమ తమ స్థితినే పొందుతున్నారు. ఎందుకు? ఈశ్వరుడైన నన్ను పొందకపోవటం వల్ల. అంచేత నికృష్ట గతి కలుగుతుంది వాళ్ళకి. మాం అప్రాప్యైవ అంచేత నన్ను నన్ను ప్రాప్తి పొందకుండా అని. అంచేత ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో చెప్పాడు ఇక్కడ. ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఎప్పటికైనా సరే మోక్షం కలుగుతుందా అంటే వీళ్ళ జన్మంతి వీళ్ళు ఇంతేనా వీళ్ళ బతుకు? అంటే ఇగో పొందనంత వరకు ఇంతే పరిస్థితి వాడు. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆసురీయోని పొందారో వాళ్ళ యొక్క తమో బాహుళ్యం చేత ఏమవుతారు? మళ్ళీ అవివేకులే అవుతారు. అంచేత నన్ను పొందకుండా ఉన్నంత కాలము నికృష్ట గతినే పొందుతూ ఉంది. అంటే వాళ్ళు అందులో ఉన్నవాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ పొందలేరయ్యా అని చెబుతున్నారు. అంచేత ఏం చేయాలి? పరమాత్మ ఏదైతే ఉపదేశించాడో వేద మార్గము అది ఆచరించకపోతే అది పొందకపోతే వాళ్ళకి నికృష్టగతే ఉంటుంది. అంచేత ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు?
ఎప్పుడైతే ఈ తిర్యగ అవస్థల్లో పుడతాడో, స్థావరాదుల జీవితాలు పొందుతాడో, అప్పుడు వాడికి వేద మార్గ ప్రాప్తి యొక్క స్వరూప యోగ్యత కూడా కలగదు కదా. ఇప్పుడు వాడు ఏదో స్థావరం చెట్టుగా పుట్టాడు, ఆ జన్మ ఎత్తాడు, చెట్టు జన్మ ఎత్తాడు, మళ్ళీ వేద మార్గానికి ఎక్కడొస్తాడు? అంచేత అది అత్యంత కష్టమైనటువంటి విషయం. వేద మార్గ ప్రాప్తి స్వరూప యోగ్యత కూడా వాడికి లేకుండా పోతుంది. తిర్యజంతువులుగాను జంగమ స్థావరాదులుగా పుట్టినప్పుడు, అంచేత అత్యంత తమోబాహుళ్యము ఎవరికైతే, ఏ జీవికైతే ఉంటుందో వాడికి వేద మార్గ ప్రాప్తి యోగ్యతే కనపడట్లేదు. కనుక గత జన్మ కన్నా ఇంకొంచెం నికృష్ట జన్మలో వెళ్తాడు, గత జన్మ కన్నా మరింత నికృష్ట జన్మ కలుగుతున్నాడు. అంటే ఉత్తరోత్తర నికృష్ట తమమైన జన్మల్నే పొందుతున్నాడు. ఏమండి? అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాడు? కౌంతయ్య అని చెప్పి మరీ చెబుతున్నాడు. అంటే నువ్వు ఇలాంటి తమస్సులో పడకయ్యా అని హెచ్చరించడం అనమాట. ఇగో విన్నావా నువ్వు? ఎవడైతే నన్ను పట్టుకొని వేద మార్గములో ఉపదేశించిన విధముగా చేయకుండా నీచ జన్మను పొందుతాడో వాడు ఉత్తరోత్తర ఇంకా నీచ జన్మలు పొందుతాడు రా నాయన అని ఎప్పుడైతే చెప్పాడో, అంటే నాయన నువ్వు ఆ పని చెయ్యకు అని చెప్పడం. కనుక ఒక్కసారి ఆసురి యోని యందు పడితే వాడికి ఉత్తరోత్తర నికృష్టమైనటువంటి జన్మలే కలుగుతాయి అనే విషయాన్ని ఇందులో మనకి స్పష్టపరుస్తున్నారు. కనుక అది పడకుండా కాపాడుకో నిన్ను నువ్వు అని చెప్పడం ఇక్కడ లక్షణం. కనుక అసలు జారకుండా ప్రయత్నం చెయ్యి. మానవుడిగా పుట్టిన తర్వాత వీడికి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి, ఒకటి జారటం, ఒకటి పైకి ఏరటం. కనుక అయితే ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, ఏమండి మరి మనకి బోల్డ్ కథల్లో వాట్లల్లో కూడాను రకరకాల జీవులకి మోక్షం వచ్చినట్టు అని మన కాళహస్తీసులుగా ఇంట్లో కనపడుతుంది. ఇట్లా అలాంటివన్నీను చాలా విరళమైనవి, ఎక్కడో గాని తగలవు. అక్కడ కారణం ఏమిటి? పరమాత్మ అనుగ్రహం. కనుక ఏ యోని యందు పుట్టినా కూడా పరమాత్మ అనుగ్రహం ఉంటే ఏదైనా సాధ్యం. అంటే ఇక్కడ జరిగేది ఏమిటి? నువ్వు నన్ను పొందకపోతే నీచ జన్మలు పొందుతావు అన్నాడు. నువ్వు నన్ను పొందితే నీచ జన్మలు పొందవు. అంటే నువ్వు నేను కలవడం ముఖ్యం. నువ్వు కలవట్లేదు, నాకు అనుకంప కలిగింది, నేను నిన్ను కలుస్తాను, అప్పుడు కలిసినట్టేగా. కనుక పరమాత్మ అనుకంప వల్ల ఈ నీచ యోనుల యందు పుట్టిన వారికి మోక్షం కలగటం అన్నది అది వేరే అంశం. సాధారణముగా మాత్రము పరిస్థితి ఏమిటంటే, ఒకసారి నికృష్ట జన్మ వస్తే దానికన్నా నికృష్ట తమగా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. అందుకని చాలా ప్రయత్నం చేస్తే గాని ఈ ఆసురైనటువంటి సంపత్తు నుంచి పరిహారము పొంది మళ్ళీ శ్రేయోర్థులవటం కష్టము అని ఇక్కడ ఒక హెచ్చరికని జారీ చేశారు. అంటే గొప్ప అనర్థం ప్రాప్తిస్తుందిరా నాయన నువ్వు శ్రేయస్సుని కోరుకోకపోతే అని ఇక్కడ చాలా విశేషంగా ఒక హెచ్చరిక ఉన్నది ఒక శ్లోకంలో. అంటే ఎవడికి మనుష్య దేహంతో బతికి ఉండగానే నరకానికి పోకుండా ఉండే వ్యాధికి, నరకము అనే వ్యాధి అనుకోడు కాసేపు, నరకము అన్నది ఒక వ్యాధి అయితే వ్యాధికి చికిత్స చేసుకోవాలిగా, అంటే ఒక ఔషధం మింగాలిగా, మింగకపోతే అవుతుంది వ్యాధి ముదురుతుంది. అట్లాగే ఎవడికైతే మనుష్య దేహము కలిగిందో బతికుండగానే ఈ నరకము అనేటటువంటిది ప్రాప్తి లేకుండా చెయ్యాల్సిన పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏవైతే ప్రవర్తన నియమావళి చెప్పాడో, ఏ విధంగా అయితే పరమాత్మని అందుకోగలుగుతాము, ఇగో ఆ ఔషధ సేవనం చెయ్యవయ్యా, లేకపోతే నువ్వు నికృష్టమైనటువంటి స్థితికి వెళ్తావు అని చెప్పాడు.
అని చెప్పి తరువాత త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః. ఎంట్రీ పాయింట్స్ చెప్పేశాడండి నరకానికి. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం భాష్యం ఉందండి నాశన అక్కడ. అంటే ముందు ఏదో భాష్యం ఉంది కొంచెం. సర్వస్యాః ఆసుర్యాః సంపదః సంక్షేపః అయం ఉచ్యతే. సర్వస్యాః ఆసుర్యాః సంపదః సంక్షేపః అయం ఉచ్యతే. యస్మిన్ త్రివిధే సర్వః ఆసుర సంపద్భేదః అనంతః అపి అంతర్భవతి. యత్ పరిహారేణ పరిహృతః చ భవతి. యత్ మూలం సర్వస్య అనర్థస్య తదేతత్ ఉచ్యతే. ఏమిట? త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామః క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. త్రివిధం త్రిప్రకారం నరకస్య ప్రాప్తౌ ఇదం ద్వారం నాశనం ఆత్మనః యత్ ద్వారం ప్రవిశన్నేవ నశ్యతి ఆత్మా కస్మైచిత్ పురుషార్థాయ యోగ్యః న భవతి ఇత్యేతత్. అతః ఉచ్యతే ద్వారం నాశనమాత్మనః ఇతి. కిం తత్? కామః క్రోధః తథా లోభః. తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్. యతః ఏతత్ ద్వారం నాశనం ఆత్మనః తస్మాత్ కామాదిత్రయం ఏతత్ త్యజేత్. త్యాగస్తుతిరియం. త్యాగస్తుతిరియం. ఏ ద్వారాల్లో తాను ప్రవేశిస్తే ఎవడైతే ఏ ద్వారంలో ప్రవేశించిన వాడవుతాడో, ఎవడు ఏ పురుషార్థం కొరకు యోగ్యుడు కాడు, ఇగో అలాంటి కామక్రోధ లోభాలనే 3 రకాలైన ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయా నరకానికి, నరకమునకు ద్వారాలు. ఇగో ఈ 3 నాశనానికి కారణం. ఇందాక తిరియజ్ఞోనులో పుడతాడని చెప్పాడు కదా, కనుక అక్కడికి పోకుండా ఉండాలంటే, ఇగో నరకానికి పోకుండా ఉండాలంటే ఈ 3 వదిలేయాలి. అందుకనుక ఈ కామక్రోధ లోభములనే 3 నుంచి విడిచిపెట్టవయ్యా అన్నాడు. విడిచిపెట్టడం అంటే త్యాగము. కనుక ఏతత్యజేత్ త్యాగ స్తుతిరియం. ఇది త్యాగాన్ని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పటము అన్నాడు. ఈ ఆసురి సంపదలు ఉన్నాయే, ఈ ఈ అధ్యాయాన్ని మీరు గమనించినట్లయితే దైవాసురి సంపద్ విభాగ యోగము అని పేరు పెట్టి దైవీ సంపదలను ఉటంకించి విస్తారంగా ఆసురి సంపదలనే చెబుతున్నాడు. ఈ ఆసురి సంపదలు వచ్చే ఏమిటి, దాని లక్షణం ఏమిటి, దాని ఫలితం ఏమిటి, ఇవన్నీ చెప్పేశారు. ఇప్పుడు అది వదిలించుకునే మార్గం కూడా చెప్పాలిగా. మరి టెక్నిక్స్ లో చెప్పకపోతే ఎట్లా నాయన? ఈ ఆసురి సంపదలు అనంతమైన భేదాలతో ఉన్నాయి. ఒక లక్షణం కాదు, ఒక టైపు కాదు. అయితే ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి కదయ్యా ఈ ఆసురీ సంపదలు. ఒకటి కాదు, అనంత భేదాలతో ఉన్నాయి. మరి నేనేమో నాకు ఎన్నేళ్ళు ఇచ్చావయ్యా నువ్వు? 120 వేసుకుందాం. ఎందుకు 120 ఎందుకు వేసుకున్నావు అంటే 9 గ్రహాలు, ఒక్కొక్క గ్రహానికి దాని యొక్క ప్రభావ కాలం కొన్ని సంవత్సరాలు, అవి మొత్తం కూడుతూ 120 సంవత్సరాలు. కనుక ఆ 120 సంవత్సరాలు పక్కకు పెట్టాయి. 100 అన్నారండి, పూర్ణాధ్యాయం 100 అన్నారు. 100 ఎవడైనా బతికాడా? అది బతకలే.
పోనీ 80 70 ఏమో ఎప్పుడు అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే పుట్టడం వరకు ఎప్పుడు పుట్టాడో చెప్పగలడు కానీ డేట్ ఆఫ్ డెత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ సస్పెన్స్. ప్రపంచంలో అసలు సస్పెన్స్ అంటూ ఏమన్నా ఉన్నది అంటే మరణము ఉమ్, ఒక్కటే. మిగతావన్నీ సస్పెన్స్ గా ఎవడెవడికి తెలిసే ఉంటుంది. ఇది ఒక్కటి మాత్రం ఎవరికి తెలియదు. అవును. అలాంటి ఆ ఆయుర్దాయం చాలా తక్కువగా ఉంది కదయ్యా. అనంతమైన భేదాలతో ఆసురీ సంపత్తులు ఉన్నాయి. మరి వీటిని నేను ఈ జన్మలో ఎలా పరిహరించుకోవాలి అది ప్రశ్న. ఉమ్, అంటే ఇది 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని రకాలుగా ప్రవర్తిస్తారండి? ఒక మనిషి ఎన్ని రకాలుగా ప్రవర్తించవచ్చు అంటే మీరు ఏమైనా నెంబర్ చెప్పగలరా? ఏమంటే ఒక మనిషి ఒకడెందుకు నేనే, మీరే, మీ సంగతి చెప్పండి. ఎన్ని రకాలుగా మీరు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అంటే చచ్చిన సంఖ్య చెప్పలేము. అనంత విధాలుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. అంటామా అనమా? ఉమ్, అంటాం. ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నావయ్యా అని ఒకసారి దాన్ని జల్లెల్లో పోసి చెరిగేసి పోగేస్తే, దేనికి అది విడదీసి పోగేస్తే అవి 3 హెడ్డింగ్ల కిందకే వెళ్తాయి. ఏమిటవి? సత్వ ప్రధాన, తమో ప్రధాన, రజో ప్రధానములుగా. అంచేత సత్వ రజస్తమో గుణముల యొక్క ఇంపాక్ట్ వల్ల మన ప్రవర్తనలు ఉన్నాయి. ఇందులో డౌట్ లేదు కదా. అట్లాగే ఈ ఆసురీ సంపత్తి కలిగిన వారి అనంత విధాలు. ఆసురీ సంపత్తి దాని వల్ల కలిగేవి నీచ యోనులు. ఒక జన్మ తర్వాత ఇంకో జన్మలోకి నికృష్ట యోనులో పడుతూనే ఉంటాడు. కనుక వాడు అందులో పడకుండా నరకం ఎంట్రీ పాయింట్ లోకి ఎంటర్ కాకుండా ఎట్లా ఆపుకుంటావురా నాయన నువ్వు అంటే ఈ జన్మలోనే చెయ్యాలి. అది ఏం చెయ్యాలి అంటే నాయన ఉండటం ఎన్ని రకాలుగా ఉండని అసలు ఎంటర్ కావాలి. అసురీ సంపత్తి అనే దానిలో ఎంటర్ కావాలిగా. ఎట్లా అంటే నీ దగ్గర 3 లక్షణాలు ఉన్నాయి అయ్యా. ఈ 3 ఎంట్రీ పాయింట్స్. ఏమిటవి? ఈ సమస్తమైనటువంటి ఆసురీ సంపదకి మూలభూతములు ఏమిట్రా నాయన అంటే కామ క్రోధ లోభములు. ఈ మూడింటిని జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనం. ఈ 3 ఎందుకు చెప్పాడు ఈ పెద్ద మనిషి? ఉమ్, ఏమండి? కా ఉమ్, కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు అని 6 ఉన్నాయి కదండి. ఉమ్, కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు మళ్ళీ 6 ఉన్నాయి. ఆ 3 ఎందుకు గట్ చేశాడు? ఈ 3 ఎందుకు ఉంచాడు అంటే ఈ 3 నరక ప్రాప్తి సాధనాలు, ఆత్మనాశకములు, సర్వ పురుషార్థ యోగ్యత నుంచి కూడా పక్కకి తొలగించేవి, అత్యంతమైనటువంటి ఏమండి తమోమయమైనటువంటి యోనుల యందు పుట్టేందుకు ఇవి ప్రధానములు. ఈ కామ క్రోధ లోభత్రయం ఏదైతే ఉందో అన్ని అనర్థాలకి మూలమిదే. కనుక ఏం చేయాలి? ఈ మూడింటిని వదిలించుకోవాలి. అంటే కామ క్రోధ లోభములను పరిత్యజించగలిగితే, వద్దంటే సమస్త ఆసురీ సంపద పోతుంది. మీరు గమనించండి, ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది. ఆ పెద్ద బిల్డింగ్ కి నిప్పు అంటుకుంది. ఇప్పుడు ఈ నిప్పు జ్వాలలు ఎక్కడి నుంచి, అగ్ని జ్వాలలు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? కిటికీల్లోంచి వస్తున్నాయి, తలుపులోంచి వస్తున్నాయి, ఈ మూల నుంచి వస్తున్నాయి, ఆ మూల నుంచి వస్తున్నాయి, పై నుంచి వస్తున్నాయి, కింద నుంచి వస్తున్నాయి, లోపల ఉంది, రకరకాల ప్రదేశాల్లో ఉంది. ఎప్పుడైనా ఫైర్ ఫైటింగ్ వాడు నీళ్ళు అన్ని చోట్ల కొట్టాడా? కొట్టలే. ఈ అగ్నికి మూలం ఏది అని వెతుకుతాడు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇగో ఇది అంటుకోవటం వల్ల వచ్చింది, ఈ ఎలక్ట్రిక్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల వచ్చింది అని లెక్కేస్తాడు. అక్కడ కొడతాడు. ఎప్పుడైతే ఆ మూలం ఆరిందో అవి వద్దన్నా కూడా మాయమైపోతాయి. ఉమ్, సరిగ్గా అలాగే మూలం ఏమిటిరా నాయన వీటికి అంటే కామక్రోధము లోభములు అని తేలింది. ఉమ్, వివేకముతోటి వాటిని ఆపరేట్ చేయకుండా, వాటి కార్యం చేయకుండా ప్రతిబంధించగలిగితే ఉమ్, కామక్రోధ లోభాల ఉత్పత్తి ఉండదు. ఎప్పుడైతే కామక్రోధ లోభాల ఉత్పత్తి ఉండద్దో అప్పుడు ఆసురీ సంపద మీకు తగలద్దు అని దీని యొక్క తాత్పర్యం. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం చూద్దాం. ఏమేం చెప్పాడు? కామ క్రోధ లోభములు చెప్పాడు.
మీకు కోరిక కలిగిందండి. ఫస్ట్ పాయింట్. ఈ మూడిట్లో కూడా కామం చాలా డేంజరస్. ఇంజన్ లాంటిది కామం. ఈ మూడిట్లో కూడా, ఆరిట్లో ఈ మూడు ముందు చెప్పాడు. ఈ మూడిట్లో కూడా కామం పోయిన. ఎందుకంటే మీకు కామము కలిగినది, కోరిక కలిగినది. ఈ శ్లోకాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారండి తెలుగులో పాటల్లో? లేదు గురుగారు. అబద్ధాలు చెప్పకండి. కోరిక ఒకటి జనించు, తీరక ఎడద దహించు, కోరనిదేదో వచ్చు, శాంతి సుఖాలను తెచ్చు. ఈ శ్లోకానికి అనువాదమా కాదా చెప్పండి నాకు. తప్పకుండా 100%. కవులు కూడా పండితులైన వాళ్ళే ఇట్లాంటివి రాశారు. సరే, కోరిక కలిగింది. ఇది ఏం చేస్తుంది? కోరిక పొందాలి అని కలుగుతుంది. పొందలేము. అప్పుడు మనకు కలిగింది ఏమిటండి? కోపం. లేదండి, కోరిక కలిగింది, పొందేశాము. అప్పుడు కలిగింది ఏమిటండి అంటే లోభం. ఇంకోటి రాకూడదు, నేను అక్కడికే ఉండాలి. కనుక కామము, సక్సెస్ఫుల్ కామము రిజల్ట్స్ ఇన్ లోభము, అన్సక్సెస్ఫుల్ కామము రిజల్ట్స్ ఇన్ క్రోధము. సో సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్. ఈ కామము యొక్క జయము, అపజయము వల్ల పుట్టినవి ఏమిటాయి అంటే లోభము, క్రోధము. కనుక ఈ మూడింటిని కాంబినేషన్ లో చెప్పాడు. అంటే ఏమిటి? కారణము, కార్యము రెండు చెప్పాడు అనమాట. మీరు తీసేస్తున్నది ఏమిటి? కారణ కార్యాలు తీసేస్తున్నారు. అది తీసేయగలిగితే సంతోషం. సరే, ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారైస్త్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయస్తతో యాతి పరాంగతిం. కోరనిదేదో వచ్చు, శాంతి సుఖాలను తెచ్చు. ఇదే శ్లోకమా కాదా చెప్పండి. తత్వం ఎలా పద్యాల్లో అనువదించి బాగా చెప్పారు, మనకు అర్థమయ్యేటట్టుగా. సినిమాల్లో కానివ్వండి, పాత పాటల్లో కానీ. ఆ కవి గొప్పతనం అమ్మా, నా గొప్పతనం కాదు. ఆ కవి యొక్క భావం కూడా ఎంత అంటే ఆయనకి ఎంత జ్ఞానం ఆలోచించండి ఈ మాట రాయడానికి. ఏతైర్ విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారై త్రిభిర్నరః ఆచరంతి ఆత్మన శ్రేయస్తతో యాతి పరాంగతిం. ఏతైః విముక్తః కౌంతేయ తమోద్వారైః తమసః నరకస్య దుఃఖ మోహాత్మకస్య ద్వారాణి కామాదయః. ఏతైః త్రిభిః విముక్తః నరః ఆచరతి అనుతిష్ఠతి కిం ఆత్మనః శ్రేయః యత్ ప్రతిబంధః పూర్వం న ఆచరతి తదపగమాత్ ఆచరతి తతః తద్ ఆచరణాత్ యాతి పరాంగతిం మోక్షం అపి ఇతి. ఈ దుఃఖమోహాత్మకమైన తమో నరకమునకు ద్వారాలైనటువంటి ఈ మూడిటిని, ఈ మూడు అంటే కామక్రోధ లోపాలు, విముక్తుడై విడవబడేవాడైతే ఆత్మన తనకి తాను శ్రేయస్సును ఆచరించుకున్నవాడు అవుతాడు. అందువలన ఉత్కృష్టమైన గతిని అంటే మోక్షం ఒకటి, మోక్షాన్ని పొందుతాడు. అంటే దుఃఖమోహాత్మకములైన నరక ద్వారాల నుంచి మనం బయటపడేసుకోవాలి. ఎవడయ్యా దీనికి బాధ్యుడు అంటే మనకి మనమే. అంచేత ఈ మూడిటి నుంచి విడువబడిన వాడైతే, అంటే నరకానికి హేతువులైన ఈ మూడింటిని విడిస్తే, దాన్ని అని ఆచరించడం మొదలెడితే ఆత్మకి శ్రేయస్సుని ఆచరించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు. అలా ప్రయత్నం చేసినట్లయితే మోక్షం కూడా పొందుతాడు. అంటే ఈ కామయేష క్రోధేషం చెప్పాడు కదా, వీటిని పరిత్యజించవయ్యా అని త్యాగము యొక్క గొప్పతనాన్ని చెబితే, సరేనయ్యా నువ్వు చెప్పావు, సరే త్యాగం చేస్తా బాగానే ఉంది, కానీ నాకేంటి లాభం? అవును, ప్రశ్న వేసుకుంటాంగా మనం.
అందుకని ఇక్కడ చెబుతున్నాడు తమోద్వారాలైనటువంటి అంటే నరకమును పొందించేటటువంటి ఈ కామక్రోధ లోభాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ పురుషుడైతే ఇది విడిచిపెడతాడో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఏదో ఒకటి చేయాలిగా. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే వేద విహితమైనటువంటి తనకి నష్టము కలిగించనటువంటి లేదా తనకు హితవు కలిగించేటటువంటి శ్రేయస్కరమైనటువంటి వాటిని ఆచరిస్తాడు. అంటే పూర్వంలాగా కామక్రోధాలతో బంధించబడినటువంటి పురుషార్థ సాధకమైనటువంటి వాటిని సాధనని ఆచరించకుండా ఉండే స్థితి నుంచి నరకంలో పడేదానికి కారణమైన వాటి నుంచి వదిలించుకుని బయటపడి శ్రేయో మార్గాన్ని ఆచరించడం ప్రారంభం చేస్తాడు. ముందేం చేస్తాట? వేద విహితమైన తనకు హితమైన వాటిని ఆచరించటం మొదలెడతాడు. ఎప్పుడైతే ఇది ప్రారంభం చేశాడో ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాడు మన్ని అంటే కామక్రోధ లోభాలు వదిలేస్తే ఆయన చెప్పినవి రెండే టెక్నిక్లు అండి, సాంఖ్య బుద్ధి యోగ బుద్ధి. అని చేత వీడిని తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ బయట ఎక్కడో గాడిదలా తిరుగుతున్నటువంటి నన్ను తీసుకుపోయి అరే నువ్వు వెంకటేశ్వరం చూడరా అని చెప్పేసి ఎవడో తీసుకెళ్ళి ఆ 290 డబ్బాలో కూర్చోబెట్టాడు. అక్కడ ఏదో చేస్తాం కొంతకాలం, అక్కడ ఇడ్లీ పెడితే ఇడ్లీ తింటాం, పాలు ఇస్తే పాలు తాగుతాం, నెమ్మదిగా మారుకుంటూ 10వ డబ్బా దగ్గరకు వస్తాం. 10వ డబ్బా నుంచి 2వ డబ్బా, 1వ డబ్బా, స్వామివారి సన్నిధిలో నమస్కారం. ఇంతేగా తిరుపతిలో ప్రయాణం. ఇక్కడ కూడా ఈ నరక ద్వారాల్లో ప్రవేశించకుండా ఎప్పుడైతే వాడు ప్రతిరోధించుకోగలిగాడో సన్మార్గం వైపుకు మళ్ళిన తర్వాత వేద విహితమైన నిత్య కర్మలని చేయటం ప్రారంభిస్తాడు. గమనించండి, కర్మలు ప్రారంభిస్తాడు, కర్మయోగము అనట్లేదు. ఎందుకంటే వాడు ఆచరించే కర్మలు వాడు అనుభవిస్తాడు. నేను చేస్తున్నాను, నేను అనుభవిస్తాను, కర్తని నేను, భోక్తని నేను అనే స్టేట్ లో పెడతాడు. అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా ప్రయాణం స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత కర్మ నేనే చేస్తున్నా గాని ఫలితం నాది కాదు, కర్మ ఫల త్యాగం దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి కర్మయోగి అయ్యాడు. ముందు కర్మిష్టి, తర్వాత కర్మయోగి కింద అవుతాడు, అంటే యోగ బుద్ధి. ఇదయిన తర్వాత ఈ గాయం కూడా వదిలించుకుంటే అప్పుడు వాడికి ఏమిటవుతుంది? శుద్ధ అంతఃకరణము కలిగి అప్పుడు సాంఖ్య బుద్ధి కలిగిన వాడు అవుతాడు, జ్ఞాన బుద్ధి కలిగిన వాడు అవుతాడు. జ్ఞాన బుద్ధి కలిగిన వాడికి ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు ప్రోగ్రాం, మోక్షం. కనుక మోక్షం అంటే కామక్రోధ లోభాల్ని వదిలేసిన మరుక్షణం ఎస్ వదిలేశాను, అయిపోయింది, కమాన్ నా మోక్షం ఇది అనటానికి టిక్కెట్లు ఏమి ఇవ్వరు అక్కడ. చాలా ఉండాలి ఇట్లా ఇవన్నీ చేసుకుని వస్తేనే అప్పుడు మాట్లాడమంటాడు. కృష్ణుడు అంత తొందరగా చెప్పడండి. ఆయన ఏమంటాడు? సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడు, గొప్ప సర్టిఫికెట్. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం యుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం అనేసాడు. వీడు పోయి అడుగుతాడు, ఏమయ్యా ఏదో యోగక్షేమ వహామ్యం ఏది, ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నా, రేపు పొద్దున 10,000 అప్పు తీర్చాలి నేను, ఏది అని అనుకోండి. అరే నేను తీరుస్తారా పోయి, నీకెందుకు, మొదట ఏం చెప్పి అది చెప్పు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే. చేసావా? అబ్బే లేదండి. మనకంతా అన్యచింతే తప్ప అనన్య చింత ఎక్కడుంది స్వామి మీద? కనుక యోగ నేను నా మాట తప్పను, ముందు నువ్వు చేయాల్సింది చెయ్యి. మాకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తున్నారు, ఏమండి? నాకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తున్నారు బాగా. చేత నేను చేస్తానన్నమాట, నా మాట సహి, కానీ నేను చేయడానికి కొన్ని కండిషన్ చెప్పాను, అవి అనుసరించావా? అబ్బే లేదండి, పో ఆ పని చేసుకురా పో అంటాడు. బోన్లో నుంచి ఖైదీలం మేము. లేదండి నేను బోన్లో నుంచి ఖైదీని, మీరు జడ్జి. అర్థం కాలే. బోన్లో నుంచి ఖైదీలాగా తప్పులు చేస్తే మీరేమో జడ్జి లాగా తీర్పు కరెక్ట్ గా చెప్పాలి కదా, మరి అది జరుగుతుంది. అంచేత ఆయన అంటే చెప్తాడు. ఏమని చెప్తున్నాడు?
యః శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః కామకారతః న స సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. ఇక్కడ నా సుఖం అని ఎందుకు అన్నాడు అంటే, ఇంతకు ముందు నరకస్యేదం ద్వారం దగ్గర రెండు చెప్పాడు. ఏమిటది? దుఃఖమోహాత్మకములు అయినటువంటి అన్నాడు. ఈ మాటలు గుర్తుపెట్టుకున్నాం కదా. దుఃఖమోహాత్మకములు అని అక్కడ చెప్పాడు. ఇక్కడ నా సిద్ధిమవాప్నోతి నా సుఖం నా పరాంగతి అన్నాడు. వద్దాం ఇక్కడికి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఇది ముందు మూలం చదవాలిగా మనం. యః శాస్త్ర విధిం శాస్త్రం వేద తస్య విధం కర్తవ్య కర్తవ్య జ్ఞాన కారణం విధి ప్రతిషేధాఖ్యం ఉత్సృజ్య త్యక్త్వా వర్తతే కామకారతః కామ ప్రయుక్తః సన్ న సహ సిద్ధిం పురుషార్థ యోగ్యతాం ఆప్నోతి న అపి అస్మిన్ లోకే సుఖం న అపి పరాం ప్రకృష్టాం గతిం స్వర్గం మోక్షం వా అని చెప్పాడు. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ చెప్పిన రెండేమిటి? దుఃఖమోహాత్మకములైనటువంటి ప్రవర్తనతో ఉన్నట్లయితే నువ్వు నరకంలోకి ఎంట్రీ పాయింట్ వచ్చేసిందయ్యా అన్నాడు. సరే, ఇక్కడేమంటున్నాడు? శాస్త్ర విధిని ఉత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాంగతి. సుఖము వేరు, పరాంగతి వేరు. సుఖం ఏమిటి అంటే, ఆ రెండు కలిపి చదివితే, దీన్ని ముందు పెడితే 3 మాటలు వస్తాయి. సుఖ దుఃఖ మోహాత్మకం అని. ఇవి దేనికి కారణాలు అంటే, సత్వబుద్ధికి రజోబుద్ధికి తమోబుద్ధికి లక్షణం, ఫలితాంశాలు. కనుక అక్కడ రజస్తమో గుణముల యొక్క ప్రేరేపణని ఆపుకుంటేనే నీకు సత్వగుణ ప్రాప్తి కలుగుతుందయ్యా. సత్వగుణ ప్రాప్తి నీకు కలిగితేనే దాని తర్వాతి స్టెప్ మోక్షము. సత్వగుణ ప్రధానం వరకు ఎక్కడున్నావు నువ్వు అంటే, యోగ బుద్ధి దగ్గర ఉన్నావు. యోగ బుద్ధి తర్వాత జ్ఞాన బుద్ధి కాబట్టి అది పరాంగతి. ఎలాట? యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య, ఎవడైతే కర్తవ్య జ్ఞానము అంటే విధి నిషేధాలు చెబుతుందండి వేదం. అశ్రేయస్కరమైన వాటిని ఆచరించకపోవుట, శ్రేయస్కరమైన వాటిని ఆచరించుట, ఇవి ఎవరు చెప్పారంటే శాస్త్రం. శాస్త్రం అంటే ఏమిటాయి అంటే వేదము. అంచేత శాస్త్ర విధిని విడిచిపెట్టి ఎవడైతే ప్రవర్తిస్తాడో, ఎవడైతే శాస్త్ర విధిని విడిచిపెట్టి ప్రవర్తిస్తాడో, ఇగో వాడికి ఏం జరుగుతుందంటే ఏమి జరగదు. ఏమండి? అందుకని శాస్త్రచోదితమైనటువంటి విషయాల ద్వారా కర్తవ్య జ్ఞానం కలిగి ఏ విధులైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆచరించి, ఏ నిషిద్ధాలైతే ఉన్నాయో వాటిని వదిలేసేసి అలా నడుచుకుంటే ముందేం కలుగుతుంది? సుఖం కలుగుతుంది. అంటే అంతఃకరణ శుద్ధి స్థితి కలుగుతుంది. అది పురుషార్థ ప్రాప్తి యోగ్యతని కలిగిస్తుంది. ఆ యోగ్యత కలిగిన తర్వాత ఉత్కృష్టమైనటువంటి గతి అంటే మోక్షముని పొందుతాడు అని చెప్పి, తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుమిహార్హసి. ఇది శ్రీ మహాభారతే శతసాహస్ర్యాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం భీష్మ పర్వణి శ్రీ భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే దైవాసుర సంపద్విభాగయోగో నామ షోడశోऽధ్యాయః. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం జ్ఞాన సాధనం తే తవ కార్యాకార్య వ్యవస్థితో కర్తవ్య వ్యవస్థాయాం తః జ్ఞాత్వా బుద్ధ్వా శాస్త్ర విధానోక్తం విధానం శాస్త్రేణ విధానం శాస్త్ర విధానం కుర్యాత్ న కుర్యాత్ ఇత్యేవం లక్షణం
తేన ఉక్తం స్వకర్మ యత్ తత్ కర్తుం అర్హసి ఇహ ఇది కర్మాధికార భూమి ప్రదర్శనార్థ ఇది చెప్పేసాడుగా. ఇది శ్రీమద్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య గోవింద భగవత్పాదస్సు పూజ్య శిష్య శ్రీమదాచార్య శ్రీశంకర భగవత కృతో భగవద్గీతా భాష్యే దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగో నామ షోడశోऽధ్యాయ. అందుకని ఎందుకనండి అంటే ఇప్పుడే చెప్పాడుగా, నువ్వు ప్రవర్తించాల్సింది ఏంట్రా అంటే శాస్త్ర విధానంగా నువ్వు నడుచుకోవాలి అన్నాడు. అలా నడుచుకుంటేనే నీకేం కలుగుతుంది? సుఖం కలుగుతుంది, తర్వాత మోక్షం కలుగుతుంది. ఇవి కలగాలంటే శాస్త్రాన్ని నడుచుకోవాలి. కనుక నువ్వు ఎలా నడుచుకోవాలి అంటానికి నీకు రూల్ ఏడు, ప్రమాణం ఏమిటి? తస్మా శాస్త్రం ప్రమాణం. కనుక నీకు ప్రమాణమైంది ఏంటి అంటే శాస్త్రము. దేనికి? కార్యకార్య వ్యవస్థితం. ఇది చేయదగినది, ఇది చేయతగనిది అని ఏదైతే నిర్ణయం చేసుకోవటానికి. ఇలా ఈ కర్మాధికారములో నువ్వు కర్మలని ఆచరించి శాస్త్ర విధానంగా శాస్త్ర విధానోక్తం అదా నేర్చి ఆ కర్మని తెలుసుకుని చేయటానికి నీవు అర్హుడవై ఉంటావు. ఇలా చెప్పారండి. అంటే శాస్త్ర విధిని విడిచిపెట్టి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు స్వేచ్ఛగా ఆచరించే వాడికి ఎటువంటి సుఖము ఉత్తమ గతి కూడా అని చచ్చి గీ పెట్టినట్టారే అట్లా అన్నా కూడా సంభవించదు. కనుక నువ్వేం చేయాలి? కర్తవ్య అకర్తవ్య విషయముగా శాస్త్రము ఏం చెప్పిందో అది ప్రమాణముగా స్వీకరించు. అంటే శాస్త్రం ఏమిటైనప్పుడు నీకు జ్ఞానమునకు సాధనమైంది. జ్ఞానమునకు సాధనమైన తర్వాత జ్ఞానము కలిగితే ఏంది? జ్ఞానము సాధ్యము అవుతుంది. ఆ సాధ్యమునందు ఉండి చేయగలిగితే అది సిద్ధిస్తుంది. ఏమిటి సిద్ధిస్తుంది? మోక్షం సిద్ధిస్తుంది. కనుక శాస్త్రముతో ఇది చెయ్యి, ఇది చెయ్యొద్దు అంటే విధి నిషేధాలు ఈ రెండింటినీ తెలుసుకుని స్వకర్మ తెలుసుకుని, స్వకర్మ అంటే ఏమిటండి అంటే మళ్ళీ వర్ణ ఆశ్రమ ధర్మ విధాన ఉక్తములైనటువంటి కర్మలు ఇవి చెయ్యాలయ్యా అని. అంటే ఈ స్వకర్మ చేత క్షత్రియుడు వర్ణాశ్రమ విధమైన యుద్ధమే చేయాలి అని అర్జునుడికి ప్రకరణంలో సూచించినట్లు అవుతుంది అనమాట. ఇంతేగాని నేను పోయి ఇంట్లో పడుకుంటాను వాళ్ళని చంపడం ఏమిటి? ఈ స్టోరీస్ చెప్పొద్దు నాకు, పో సంపని చెప్పడం లక్షణం. యుద్ధం చేయడం వాడి కర్తవ్యం. యుద్ధం దేనికి చేస్తాడు క్షత్రియుడు? అవతల వాడిని చంపి తృప్తి పొందటానికి కాదు, రాజుగా తానుండి తన వెనకాల నమ్ముకున్న జనాల రక్షణ కోసము. కనుక ఇక్కడ యుద్ధము అన్నది తనని ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి జనముల రక్షణ నిమిత్తము. అది వాడి బాధ్యత, అది విహిత కర్మ అని ఈ చెప్పుకొచ్చి స్వకర్మ చేయటం అన్నది చాలా ప్రధానము అని ఈ వివరం చెప్పారు. ఇట్లా మనకి ఇక్కడికి పూర్తి చేశారు. ఇక్కడ ఏం లేదండి, చాలా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే శాస్త్రం ఏది కుర్యాత్ నకుర్యాత్ అంటుందో అవి పట్టుకుని ఆ ప్రవర్తించటమా నివృత్తిగా ఉండాలి. ప్రవర్తన వాటి యందు, నివర్తన వాటి నుండి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఎవరు? ఏ వర్ణ ఆశ్రమ విహితమైన ఉన్నాయో వాటి గురించి చెప్పాడు. ఇట్లా మనం చెయ్యాలి అని. ఆసురీ సంపదకి మూలభూతమైనది ఏమిటయ్యా అంటే కామక్రోధ లోభాలని. అది ఉన్నంత కాలం, అవి ఆపరేట్ అవుతున్నంత కాలం నీకు మోక్ష స్థితికి వెళ్ళలేడని, అది ఎక్కడో చోట తెక్కొట్టుకుని వేద విహితమైనటువంటి నడవడికలోకి వస్తే మాత్రమే వాడు ధన్యుడవుతాడు అని చెబుతూ ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించారు పరమాత్మ. తర్వాత అధ్యాయంలోకి రేపటి నుంచి ప్రవేశం చేసి, మనకి భగవంతుడు 2 చెవులు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఒక చెవితో విని ఒక చెవితో మర్చిపోతూ యథాప్రకారంగా మళ్ళీ మనం చేద్దామని చేస్తూ జీవితాన్ని గడిపే
లేకపోతే తస్మా శాస్త్రం ప్రమాణంతే అన్నాడు కాబట్టి అది చూడటం మన ఇష్టం, ఆలోచిద్దాం. ఇక్కడికి ఆపుకుందాం. చెప్పలేదు అంటున్నారు. సింహ జన్మ వస్తుంది అని జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే ఆ పనులు చేయం మనం. నిన్న చెప్పినట్టుగా మీరు సింహం అంటే భయం కదా, అలాంటి జన్మే రాకూడదు అనే అలా సదుద్దేశం. అన్నా కూడా టేక్ పని చాలా ఆ, సాధించినట్టే. ఏమండి? అలా అనుకుని చేయకపోయినా కూడా ఫలితం దక్కినట్టే. మీరు ఎట్లా చేశారన్నది లెక్క కాదు కదా. కరెక్ట్. కొంచెం భయం అంటూ పుట్టాలి జన్మకి అది కాదు, బూడిద మనిషికి. గుమ్మడికాయ పగల కొట్టావా లేదా లెక్క, కత్తితో కొట్టావా, ఎత్తి కింద పడేసావా వేరే విషయం. కరెక్ట్. ఎత్తి పడేసినా ముక్కలు అవుతుంది, కత్తితో కోసినా ముక్కలు అవుతుంది. ఏం చేశానో అనవసరం, అయిందా లేదా, ఫలితం వచ్చిందా లేదా. ఎస్. అంతేనా రామమూర్తి గారు? అంతే, అంతేనండి. ఆవిడ ఒక మెట్టు ముందు పైకి ఎక్కేశారు ఆవిడ. ఎవరు? నేనా? మీకు ఆ జ్ఞానం కలిగేసింది. మీరు మరి నన్ను మరి మీరైతే గబగబా భోజనం చేసి ఒకసారి పడుకుని లేవండి అమ్మా, మర్చిపోతాను నేను. అయిపోయినంత గురువు గారు. నేను కొన్ని అలాంటివి నెగటివ్ ఇవే జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటా. కొంచెం ముందు అలా కాదు, ఎదగాలి అంటే దేవుడు జారిపోకుండా. మనకి ఇచ్చిన గొప్ప వరం మతిమరుపండి అంటాడు. ఏమిటంటే అంటే వినాల్సిన విషయాలన్నీ మర్చిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి. ఒక్కటండి ఫైనల్ గా ఇందులో బాగా చివరికి చెబుతాడు. చివరికి చెప్పినప్పుడు మనకి విషయం తెలుస్తుంది. వచ్చే అధ్యాయం పేరేమిటో? శ్రద్ధాత్రయ విభాగం. శ్రద్ధాత్రయ గుణత్రయ విభాగ. మన దగ్గర చాలా కష్టమైన సబ్జెక్ట్ చెప్పబోతున్నాడు అనమాట. మన సరే, హిందీలో అంటారు, ఒక పద్య ఉందండి మన కబీర్ కే దోహేలో. కస్తూరి బసే కుండల్ ముగుడు ఉండే వన్ మాహి జైసే గడ్గట్ రామహే దునియా దేఖే నాహి అని. అది మృగానికి కస్తూరి అనేది దాని కడుపులోనే ఉంటుంది పాపం. ఆ వాసన అంతా వనంలో వస్తూ ఉంటుంది, ఎక్కడ 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 అని ఊరంతా వెతుకుతుంది, కానీ దాని కడుపులో ఉన్న విషయం దానికి తెలియదు. అట్లాగే మనలో ఉన్న పరమాత్మను చూడకుండా అలాగా జీవితాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఏంటో. ఆయన ఎవరో భజనలో చెప్పాడు, ఎక్కడో విన్నా, ఇది నాకు గుర్తులేదు. ఆ, బహుశా చెన్నై స్వామి వారు ఎవరో చెప్పారు, నాకు గుర్తులేదు ఎవరో. అదేంటి, అక్కడ ఉండే పాండురంగడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఉండే పాండురంగడు అక్కడ ఉన్నాడు అంటాట ముందు. అంటే వాడికి ఇప్పుడు ఏం తెలిసింది, పాండురంగడు అక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలా, పాండురంగడు ఇక్కడ చూడొచ్చు కదా, అందుకనే మనం పోదాం పదండి పండరిపురం అంటాట. మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్నాడని తెలిసిన మళ్ళీ అక్కడికి ఎందుకు పోతున్నాడు? ఇప్పుడు వాడు ముందు వాక్యం ఏం పాడాడు, అక్కడ ఉండే పాండురంగడు ఇక్కడ ఉన్నాడని చెప్పాడు. మరి ఇక్కడ నీకు ఆ పాండురంగడు కనపడితే నమస్కారం పెట్టచ్చుగా. మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాం నెక్స్ట్. అంచేత మాయ మన మీద ఎంత పవర్ఫుల్ ఇంపాక్ట్ తో ఉందో ఓసారి ఈ వాక్యంలో తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే అంటే అనిపిస్తుంది ఉన్నవాడిని చూడకుండా. కరెక్ట్. ఓ ఇక్కడ ఉన్నాం కానీ అక్కడికి వెళ్ళి చూసి వస్తే ఒకసారి తర్వాత ఇంకా బాగుంటుంది. సరే కానీ అన్ని ఈ స్టెప్పులన్నీ కూడాను దాటుకుంటూ పోవాలంటే వాడు అనుగ్రహం ఉండాలండి. ఫైనల్ పాయింట్ ఒకటే అండి. కనిపించట్లేదని అక్కడ నుంచే కనిపిస్తాడేమో అని అక్కడికి వెళ్తున్నాడు. అదే బ్రో. మరి అయితే కనిపించకపోతే ఇక్కడ ఉన్నాడని ఎట్లా అన్నారండి? చెప్పాడు, మనకు తెలియదు కదా, కనిపించమని అది తెలియదు. కనుక దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్. అంతే. దాని చేత అదే విషయం.